हालेलुया वक्त मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। और आज कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे कि बाप और बेटे की लड़ाई, जंग। जवाब बादशाह को झिड़कता है और जवाब को बताया गया कि देख अबीसलोम के लिए बादशाह अबीसलोम के लिए वहा और मातम कर रहा। तमाम लोगों ने उस दिन की फतह की मातम में बदल गई, क्योंकि वो उन लोगों के ने उस दिन ये सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दलगीर है। वो लोग उस दिन चुपके से शहर में घुस गए। वो लोग जो लड़ाई से भागे, शर्म के मारे चुपके से चले गए। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया और बादशाह बड़ी चढ़ला कर कहा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ अबीसलोम मेरे बेटे, अबीसलोम मेरे बेटे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अबीसलोम के बारे में बात हो रही है। अबीसलोम बहुत ही खूबसूरत शहजादा बेटा था और बादशाह था। और बादशाह की 99 बीवियां थी। ये 99 बीवियों से में एक बेटा जो अपनी बात की बरखिलाफ उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि जवाब ने उसे भड़का दिया, जवाब ने उसे पंप किया, जवाब ने उसे उठाया, ताकि जवाब ने कहा कि अपने प्यार की विरासत बादशाही पर आप मलकियत कर, ताकि दूसरे लोग उठा लेंगे, दूसरे लोग ले जाएंगे। अपने बात को मारने के लिए किसी के कहने पर तैयार हो गया। आज हमने गौर करनी है। और बाप यरूशलेम को छोड़कर तो दरियाए यरदन के पार चला गया। और बाप जो है अपने बेटे के लिए दुआ में मसरूफ है। और दुआ दाऊद बादशाह जो था, हालांकि वो 10,000 भी उसके सामने आ जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अबीसलोम के साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं अभी हमें मौका दे तो हम तेरे बाप को भी और उसकी वोट को भी मार देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन बेटा अपने बात के
مارنے کے لیے تیار ہے، اور باپ جو ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور دیکھا جائے اس کے 5ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابیشالوم اور اس کے ساتھی جا رہے تھے تو ابیشالوم کے لیے بادشاہ دعا کر رہے ہیں، اور بادشاہ نے اپنے فوجی جوانوں کو کہا دوسرے لوگوں کو نقصان دینا اور میرے بیٹے کا خیال کرنا، اس کا لحاظ کرنا۔ اور ابیشالوم جو تھا بڑا خوبصورت تھا اور زناکار اور خبیث بھی تھا۔ دیکھنے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ موجود رہتا ہے، اور خدا اس کے ساتھ نہیں تھا، خدا داؤد کے ساتھ تھا، کیونکہ داؤد کو بھیڑ چروانے والے کو، ایک چرواہے کو جو جنگل میں رہ رہا، اسے اٹھایا اور اسے تکا دیا۔ یسی کے بیٹے اور بھی تھے، یسی کے بیٹے اور بھی تھے۔ جب سموئیل نبی کو بھیجا جا تاکہ داؤد کو مسح کرنا ہے، تو داؤد بھیڑ بکری چرا رہا تھا، اور داؤد دلیر آدمی تھا۔ داؤد کی بھیڑ کو کوئی شیر بھیڑیا اٹھاتا تھا تو اس کے پیچھے جا کر اس کا مکمل پیچھا کر کے اس کو مارتا تھا۔ جو شیر کو مارنے والا تو اس کے سامنے لوگ کوئی چیز نہیں تھے، لیکن داؤد کو بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اور سموئیل نبی یسی کے گھر خدا نے کہا جا، یسی کا بیٹا داؤد ہے، اسی مسح کرنا ہے۔ تو داؤد نے سموئیل نبی نے یسی سے جا کر بات کی، یسی میں نے تیرے بیٹوں کو ملنا ہے۔ تو یسی نے کہا میں بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ جب بیٹوں کو بلایا تو دروازے سے گزرے تو خدا نے سموئیل سے نہیں کہا کہ ان پہ تیل ڈال دے۔ اور جب بچے گزر گئے تو یسی سے سموئیل نے پوچھا یسی تیرے بچے یہی ہیں؟ اور یسی نے کہا نہیں، ایک بیٹا جنگل بیابان میں بھیڑوں کو چرا رہا ہے۔ تو سموئیل نے کہا جلدی اس سے بلاؤ۔ جب اسے بلایا تو ابھی دور ہی تھا، جس کو باپ نے، بھائیوں نے باہر نکال دیا، جس کو سب سے زیادہ برا سمجھ لیا، وہ صرف بھیڑ بکری چرانے کے لیے دوسرے بچے بھی پاس سے بات کی، ان کو زیادہ پیار کیا کرتا تھا، لیکن یسی داؤد کو رد کیا ہوا تھا۔ اور داؤد کو جب دور ہی تھا تو سموئیل کو خدا نے کہا وہ آ رہا ہے، اور کپی پکڑ، سر سے تیل پاؤں کے تلوے تک پہنچ جائے،
خدا نے اسے حکم دیا تو دروازے میں ابھی داخل ہوا اور ساموئیل نے کپی اس کے سر میں انڈیل دی. داؤد دعا کو آدمی تھا, لڑائی میں جنگ میں بہادر تھا اور خدا نے چنا ہوا تھا, لیکن اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے. بیٹا باپ کے لیے قتل کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, بادشاہی کو سنبھالنے کے لیے موجود ہے, تیار ہے. اس کے دل میں کوئی خیال, کوئی فکر نہیں کہ میں اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں, لیکن آپ نہیں بلکہ جواب کے کہنے پر جواب نے اسے بھڑکا دیا تھا, جیسا لوسیفر فرشتے کو کچھ فرشتوں نے کہا کہ دیکھ اس کے پاس کیا طاقت ہے, خدا کے پاس کیا طاقت ہے, ہم تیرے ساتھ ہیں. اور خدا کے فرشتے جو تھے وہ خدا کے ساتھ تیار تھے, وہ خدا کے ساتھ موجود تھے. ان کے اندر طاقت تھی, ان کے اندر پاور تھی, ان کے اندر خدا کی قوت تھی. آج بھی داؤد اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے, اور جب کھچر کے اوپر بڑی دلیری کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کے بال بڑے لمبے تھے, کیونکہ 1 سال کے بعد وہ وال کٹواتا تھا, اور جب وال کٹواتا تھا تو والوں کا وزن کتنا 2 کلو ہوتا تھا. اتنے گھنے بال, اتنے لمبے بال اور اتنے خوبصورت بال. تو جب باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور شہر سے بھاگ کر جا رہا تھا باپ کو قتل کرنے کے لیے, تو ایک درخت اس کے ٹہنی کے ساتھ, درخت کے ساتھ اس کے بال پھنس گئے. تو جب بال اس کے پھنس گئے تو اس نے کیا کیا, نہ زمین پہ نہ آسمان پہ, درمیان میں لٹکا ہوا. اور جب درمیان میں لٹکا ہوا تو داؤد بادشاہ کے فوجی نے, جو وزیر تھا, جو ناظم تھا, اس نے کہا اسے تیر لگا دیں. 3 تیر لیے اور بادشاہ کو ابی سالم کو مارنے لگا. لیکن اس نے کہا نہیں, بادشاہ نے جب سنا تو وہ ہم سے خفا ہوگا. اور دوسرے نے پوچھا نہیں, گھیچا نہیں, اس نے تیروں کے ساتھ اسے مار دیا. اور بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے روتا اور چرلاتا ہے, اور بڑی آواز سے چرلا کر کہا, اے بیٹے ابی سلام, ابی سلام, میرے بیٹے, کاش تیری جگہ مجھے موت آتی, میں مر جاتا. لیکن باپ بیٹے کے لیے پھر بھی ماتم کر رہا ہے. کیوں؟ کہ باپ کا نسل نامہ ہے. باپ بیٹے کے لیے پھر بھی ماتم کر رہا ہے. اور جن لوگوں نے حالانکہ دشمن کو دشمن مار دے تو اسے انعام دیا جاتا, لیکن بیٹے کے لیے باپ وہی دشمن جو باپ کو مارنے کے لیے, تو وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا, اور جب مر گیا تو کہہ رہا کہ کبھی کاش بیٹا میں تیری جگہ پہ مر جاتا. آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں. میرے عزیزو, نہ باپ بیٹے کے خلاف ہوتا ہے,
न बेटा बाप के खिलाफ होता है। जो लोग दरमियान में हैं, उनकी जिंदगी के अंदर वो लोग भी नहीं काम करते, उनके अंदर भी शैतान उठकर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये शैतान का मंसूबा है मरवाना, कत्ल कराना और एक दूसरे से जुदा करना। आज हम गौर करें, जिस इंसान को रद्द किया जाता है, अंबिया, नबी, रसूल आए, जितने भी रद्द किए गए, जितने भी खादम रद्द किए गए, उनको खुदा पकड़ लेता है, रद्द नहीं करता। वो रद्द करने वालों को शर्मिंदा करता है। जब खुदा की कलाम में अभी मैं देख रहा था इसी हवाले के अंदर, जब लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं, तो भाग जाते हैं, तो फिर शर्म के मारे उस शहर में चुपके से घुस जाते हैं। आज हमने गौर करनी है, बहुत सारे लोग जो शैतान का मंसूबा अपनी जिंदगी के अंदर रख लेते हैं, वो एक दूसरे को जुदा देखकर बड़े खुश होते हैं। अब अभी सलोम को मरवाने के लिए या बादशाह को मरवाने के लिए जवाब ने कैसा काम किया? जवाब ने दाऊद को नहीं बल्कि उसके बेटे को उठाकर खड़ा किया, ताकि ये दोनों बाप और बेटा आपस में मरें। तो जब हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, हमारे जिंदगी के अंदर खुदा का रूह काम करे, तो खुदा का रूह जो है वो मोहब्बत करता है, खुदा का रूह नेकी करता है, खुदा का रूह भलाई करता है। खुदा अपने लोगों को बीतने नहीं देता। शैतान का मंसूबा होता है कि इनको मिटाऊं, इनको जुदा करूं, इनके अंदर दावत डाल दूं, इनके अंदर बगावत हो जाए, ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, ताकि मेरा काम चलता रहे। मेरे अज़ीज़ों, मैंने पहले भी एक मर्तबा ये याद दिलाया था कि शैतान ये नहीं कह रहा कि मैं इनको लड़ाऊं, शैतान कह रहा है कि मैंने उंगली लगानी है। जवाब के अंदर भी उसने उंगली लगाई और बादशाह के बेटे के अंदर भी उसने उंगली लगा दी, क्योंकि उंगली से उंगली लगती जा रही है। जवाब ने उंगली लगाई, जवाब को शैतान ने उंगली लगाई, और बेटे को जवाब के वसीला आया। शैतान बाप और बेटे की जंग के दरमियान मौजूद है। शैतान कह रहा है मेरा काम उंगली लगाना है। एक मिसाल मैं देने लगा हूं। एक आदमी, उसके पास नेक आदमी था, तो वो कहने लगा तू क्यों लड़ाई करवाता है? तो उसने कहा मैं कब लड़ाई कराता हूं, मैंने तो उंगली लगानी है। अच्छा, मैं तुझे दिखाता हूं। हलवाई की दुकान पे चले गए, हलवाई के शीरे से थोड़ा सा शीरा दीवार के साथ लगाया और दीवार के साथ लगाकर शैतान ने पीछे हट गया और वहां पे मक्खी आई और दूध वाली कढ़ाई जो थी उसके करीब थी, और मक्खी को खाने के लिए शिपली आई, शिपली को खाने के लिए बिल्ली आई, और एक नौजवान, एक आदमी
वहां से गुजर रहा था, उसके साथ कुत्ता था और उस कुत्ते ने देखा कि बिल्ली है, तो बिल्ली को पकड़ने के लिए कुत्ते ने छलांग लगाई और बिल्ली ने देखा कि कुत्ता मुझे खाने के लिए आ गया है। वो भागने लगी तो कढ़ाई के अंदर दूध वाली कढ़ाई सारी खराब हो गई और कुत्ते के मालिक के साथ दूध वाले ने लड़ाई की। कहने लगा, ले मैंने कोई काम किया? ये मैंने सिर्फ उंगली लगाई है, उंगली लगाने से मेरा काम हो गया। जब हम सोचते नहीं, परखते नहीं कि ये मंसूबा इब्लीस का है, शैतान का है, लड़ाई करना, जंग करना या बाप और बेटे के दरमियान बरखिलाफ उठना, ये कौन करवा रहा है? शैतान। आज हमने गौर करनी है बाप की मलकियत के बारे में। जवाब ने कहा कि तू अपने बाप की मलकियत का वारिस बन जा, बाप को कत्ल कर, बाप को मार दे। लेकिन बाप जो है बेटे के लिए दुआ कर रहा है और जब बेटा मर गया तो कह रहा है कि काश बेटा तेरी जगह मैं मर जाता। कितनी मोहब्बत कर रहा है। और आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाएं। ऐसा ना हो कि हम शैतान के मंसूबों को लेकर अपनी जिंदगी के अंदर बैठे रहें, ताकि इब्लीस एक दूसरे को जुदा करने के लिए है। इब्लीस के मंसूबे फना करने के लिए है। ये वही लूसीफर है जिसने आसमान पर हमाकत की, तकब्बर किया और आज दाऊद के बेटे के अंदर काम किया। आज दुनिया के ऊपर, घरानों के अंदर, कौमों के अंदर, कबीलों के अंदर दुनिया जहान का बादशाह शैतान है। क्योंकि जब खुदा ने ये आसमान पे कहने लगा कि मेरी हुकूमत होगी, दुनिया मेरी होगी और मैं इनका खुदा होऊंगा, और खुदा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, तो अपने फरिश्ते ले ले, मैं अपने फरिश्ते रख लेता हूँ। और आसमान पे जंग हुई। जब जंग हुई तो आसमान से जंग हार गया और नीचे गिरा दिया गया। और नीचे जब गिराया तो कहा, ऐ खुदावंद, जहान का खुदा मैं हूं, जहान का खुदा मैं हूं। किसी को नशे में, किसी को गुनाह में, किसी को सनाकारी में, किसी को बुत परस्ती में, किसी को नशे की लानत में, इन सारी बातों को मैं इनकी जिंदगी के अंदर परो दूंगा। ये लोग तेरी तरफ नहीं आएंगे। और खुदा ने कहा, जो मेरे हैं वो मेरी तरफ लौट आएंगे, निकल आएंगे। आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, तवज्जो करनी है। भड़काने वाला इब्लीस है, जज्बा दिलाने वाला इब्लीस है। इब्लीस के कामों पर, इब्लीस की करतूतों पर, इब्लीस की सारी खूबियों पर गालिब आना जरूरी है। बाप और बेटे की जंग के अंदर कितना काम किया शैतान ने, और शैतान के साथ ये जो मारा गया बेटा, वो शैतान का फर्जंद बन गया। जब किसी को कहें कि शैतान का पुत्र, तो कितना दुख आता है। और शैतान का पुत्र जब काम शरारत वाले करेगा
तो फिर वो शरारत वाला काम जो कर रहा है वो शैतान का बेटा है, बेटी है, क्योंकि शैतान ने उनकी जिंदगी के अंदर काम किया। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8 बाब उसकी 44 आयत में लिखा है, जिसका हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हम मसीह के बेटे हैं, लेकिन मसीह कह रहा है कि जिसका तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा बाप है, शैतान तुम्हारा बाप है। किसी को कह दें शैतान का पुत्र तो वो कितना दुख करेगा, कितना वो गिलियादारी करेगा, कितना वो परेशान होगा, कितना उसके जिंदगी के अंदर दुख आएगा। लेकिन शैतान का पुत्र कहना ठीक नहीं, बल्कि उसे मोहब्बत के साथ बदलें। उसके जिंदगी के अंदर खुदा का काम हो, ताकि खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। और शैतान ये काम कर रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस से यीशु मसीह, जिसको हमने खूब जलील किया है, दुख दिए हैं, गुनाह के वसीला, बुरी सोबत के वसीला, नशेबाजी के वसीला, जादूगरी के वसीला, बुरे मंसूबों को अपनी जिंदगी के अंदर रखने के वसीला हमने उसको जलील किया है। आज हम अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें। अगर हमने यीशु को कबूल नहीं किया तो जैसे दाऊद का बेटा ना आसमान पे न जमीन पे और दराहत के ताने के साथ उसके बाल घुस गए, और इसी तरह हम भी जब मरेंगे तो ना आसमान पे हमारा ठिकाना होगा न जमीन पे ठिकाना होगा, अफजा के अंदर घूमते रहेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह की फिर आमद होगी और यीशु मसीह आएगा और जिंदों की और मुर्दों की अदालत करेगा, तो फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर उनका इंसाफ किया जाएगा, और जो मसीह में मुए हैं उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह कहेगा कि ऐ मेरे बात के बरगज़िदा लोगों, आओ मेरे पास। तो जो गुनाह में है, नशे में है, शैतान के बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके लिए ना आसमान न जमीन, उनकी अफजा दरमियान में है। आज के कलाम पाक कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला खुदा हम सबको बरकत दे, और सबसे पहले मुझे तब्दील करे, क्योंकि मैं भी जब चलता हूँ फिरता हूँ तो खुदा करता हूँ, क्योंकि पौलुस और सूल से मैं अच्छा नहीं। पौलुस और सूल को कितने कोड़े पड़े, तो वो फिर भी कह रहे कि मैं हर रोज अपने बदन को मारता कूटता पीटता हूं ताकि मुझसे खुदा ना हो। तो बनी नो इंसान तो फिर खुदा करने के करता है। खादम गिर जाते हैं, अंबिया गिर गए हैं, नबी गिर गए हैं, जितने भी अंबिया नबी रसूल आए सब के सब गिर गए। एक ही हस्ती यीशु मसीह पाक दामन आसमान की बादशाही में दाखिल हुए, और पाक दामन मुकद्दसा मरियम के पेट में दाखिल हुए। आज हम जितने भी माँ के पेट से पैदा हुए वो गुनाह में है। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदावन आप सबको बरकत दे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए और शैतान के मंसूबों के लिए दुआ मांगे, ताकि शैतान के मंसूबे बंद हों और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। स्तिफनस को कोड़े पत्थर बाज रहे थे
اور صرفنا یسوع مسیح کی منادی کر رہا تھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنے بھی یسوع کے لوگ ہیں ان کو دکھ اٹھانا، مصلوب ہونا، مار کھانا اور مصیبتوں سے گزرنا برکت کا باعث ہے۔ آسمان کھلا ہوا ہے۔ جب استرزت کو پتھر مار رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں ابن آدم کو خدا باد کی دائنی طرف دیکھ چکا ہوں، اور زیادہ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے۔ میرے عزیزو، آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں تاکہ ہم اپنے خدا کو ہرگز سے نہ بھولیں۔ آئیں دعا مانگیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی خوبصورت محبت کے لیے، آج کا تیرے حضور جھکنے کے لیے، آج کی تیری کلام خدا کے لیے۔ تو نے مجھے کلام دیا، تو نے مجھے زندگی دی، تاکہ تیرا کلام زندگی ہے۔ تیرے کلام کی وسیلہ زندگی ملتی ہے، تاکہ جو تیرے کلام کو جان لیتا ہے وفاداری سے، محبت سے، خلوص سے وہ زندگی پاتا ہے۔ باپ آسمانی، جب تیرا بندہ پالوس اسے کوڑے پاڑ رہے تھے تو وہ بھی یسوع تیری حضوری میں جھکا ہوا تھا۔ یسوع تو اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا ہے۔ یسوع تیرے شاگردوں کو چھیڑا گیا، مارا گیا، دکھ دیے گئے اور سنسار کیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ باپ، میں تیرا شکر گزار ہوں، میں ان سے اچھا نہیں۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں ان کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ خدا من تو اپنے لوگوں کو بے حد پیار کرتا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو نے میرے لیے کوڑے کھائے، میرے لیے دکھ اٹھائے، میرے لیے مصلوب ہوا، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا جو کوئی ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ سب لوگوں کے لیے نجات نہیں۔ اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے نجات کی تیرے حضور درخواست کرتا ہوں، تاکہ ان کی زندگی کو بدل، ارادوں کو بدل، خیالوں کو بدل۔ جو ابلیس ان کی زندگیوں کے اندر کام کر رہا ہے، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ شیطان کے منصوبوں کو فیل کر، ان زندگیوں کو بحال کر، ان زندگیوں کے اندر عظیم کام۔ تیرے نام کو سارا جلال ملے، تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ باپ، تیرا جلال زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تیرے کلام میں لکھا درخت پھلوں سے اور انسان اپنی باتوں سے، اپنی کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ باپ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میرا کردار سب سے برا ہے۔ باپ آسمانی، تو اپنے جلال کے لیے بیدار کر، برکت دی، قوت دی، زور دے، تاکہ تیرے عظیم نام کو جلال دو۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیرے حضور جھک کر منت کرتا ہوں، اپنے پاک روح کو نازل کر۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ باپ آسمانی، تو اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے۔ باپ آسمانی، تو اپنے لوگوں سے نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ زگیرے چاہتا ہے۔ خداوند، تو اپنے لوگوں کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو صرف اپنے لوگوں کے دلوں کو مانتا ہے، تاکہ دو کر
اپنی لہو کے ساتھ ان کو صاف کرے، ان کو بحال کرے، ان زندگیوں کے اندر تازگی دے، ان زندگیوں کے اندر محبت پیدا کرے، تیرے نام کو سارا جلال ملے۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ میں ان کے تفرقے، جدائیاں، لڑائیاں اور ان کے اندر حماقت، تکبر، غرور پیدا کروں، لیکن خداوند وہ ایک دن مٹ جائے گا اور محبت قائم رہے گی۔ خداوند تیرا جلال ظاہر ہوگا اور تو اپنے لوگوں کو بحال کرتا ہے، تو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ اے خداوند تیرا شکر گزار ہوں، قوموں قبیلوں کی خدا، یعقوب کی خدا، ابراہیم کی خدا، اسحاق کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تیرا بندہ داؤد اپنے بیٹے کے لیے ماتم کر رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اور بیٹا شیطان کے منصوبے میں آ کر اپنے باپ کے برخلاف اٹھ کھڑا تھا۔ باپ آج جتنے بھی اس دعا کو سنیں، کلام کو سنیں، وہ اپنی زندگیوں پر غور کریں، وہ ابلیس کے منصوبوں پر غالب آئیں، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلیں، ابلیس کے منصوبے ان کی زندگی سے فیل ہو جائیں، تاکہ یسوع تو ان کی زندگی کو سنبھال، حفاظت کر اور برکت دے۔ آج کا تیرے حضور چکنا بخور کی مانند ٹھہرے۔ میں تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر گزار ہوں، جس نے میرے لیے کوڑے کھائے، میرے لیے منہ پر تھکوایا، میرے لیے لعن تان کی موت کو قبول کیا۔ وہ موت میری تھی، وہ لعنتی موت میری تھی، وہ کوڑے میرے تھے، وہ میرے منہ پہ تھوکا جانا تھا۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کو آزاد کرتا، رہائی، نجات بخش دیتا ہے۔ میں باپ عثمانی تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو تیرے مرتبہ پر لاتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہو، ان کی زندگیوں کو بدل، ارادوں کو بدل، پوتوں پوتیوں کے ساتھ ہو، باپ عثمانی آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، بچوں کی رہنمائی کرنا، کلیسیا کی رہنمائی کرنا، قوم کی رہنمائی کرنا، ملک کی رہنمائی کرنا، ملک کے حاکموں کی رہنمائی کرنا، ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا، دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر، بڑی مدد، حفاظت کرنا، تمام برے منصوبوں سے بچانا، اپنی جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ باپ عثمانی پاک فوج کے ساتھ ساتھ رہنا، عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے ملک کے اناج پر، پھلوں پر، اور خداوند خدا برکت دینا، تاکہ دوسرے ملکوں کو فصل، اناج دیں اور خداوند خدا پھل دیں، تاکہ دوسرے ملکوں کو شیر کریں اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دیں۔ اے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ ساتھ رہنا، حاکموں کے ساتھ رہنا، اور خداوند تو اپنی قدرت کو ظاہر کرنا۔ میں ان بیماروں کو تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماری کے اندر ہیں، تیرے مار خانے سے ان کی شفا ہے، میری شفا ہے، اور تیرے پاک لہو کے وسیلہ ہماری نجات ہے۔ اس پاک لہو کے نیچے رکھنا، تاکہ تیرا پاک لہو ہمیشہ مجھ پر، میرے ایمانداروں پر برستا رہے۔ باپ عثمانی وہ بیمار شفا پا کر، چنگے ہو کر تیری حضوری میں چھپی، تیرا ڈر، تیرا خوف رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں بڑھا، تیرے عظیم نام کو جلال دے۔ اے خداوند
मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हुजूर शुक्र बखूर की माने करे। बाप आसमानी उन बेटियों को जो बे औलाद हैं उनको तेरे मसबा पर लाता हूँ, ताकि वो जोड़े तुझे सजदा करें। तो ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है और तू अपने लोगों को खुशी बख्श ले। खुशी के ऊंचे दिन दिखा ताकि वो बड़ी दलेरी के साथ खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी हौसले में आए। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ जो तेरे नाम की वसीला कत्ल किए गए हैं, जिनको सिताया गया है। बाप मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ, उनको तो संभाल, उनके घरानों को संभाल, उनके घरानों को जो कत्ल किए गए तेरे नाम पे मारे गए हैं। खुदा उनके साथ हो। और मेरा ईमान है कि वो आसमान की बादशाही के वारिस हो चुके हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम्हें अदालतों में पेश किया जाएगा और अपनी इबादत खानों में कोड़े मरवाए जाएंगे। और खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि तुम जब हाकिमों के सामने अदालत के अंदर जाओगे, तुम बोलने वाले नहीं, तुम्हारे अंदर पाक रूह है जो बोलने वाली है। बाप आसमानी मैं तेरे शुक्र गुजार हूँ जो झूठ बोलकर या अपनी मसीह को, अपनी खुदा को रद्द करके अपनी जिंदगी को बचाने वाले हैं, वो अपनी जान को खो चुके हैं। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, जो तुझ में है उनको और बहाल कर, ताकि वो ईमान की मजबूती के अंदर रहकर तेरे असीम नाम को चला दें। जो तेरे नाम की वसीला सिताए गए हैं वो तेरे नाम को चला दें, वो तेरे नाम की सोताइश करें, तेरे नाम की मदद सिराई करें और तेरे नाम को ऊंचा करें। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बन जाए, तेरी बात जिया, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।